Okay, sir. So in Please. this session, we are going to discuss about NSS best practices for effective community engagement. It's like empowering the students through NSS. All the engineering students or any other students, if they go for the work, or if they want to work in the industry, some of the talents or skills they need. Those skills are like leadership qualities, or problem solving skills, or communication skills, or initiative skills, organization skills, and teamwork, so many things. So to be employers requires that the student must have the personality, very good personality, and they should have some of the soft skills like this: problem solving skills, communication skills, and organization skills, teamwork. These kind of skills they need. But unfortunately, what is happening, we are not getting the time to teach these skills in the classroom, because in the classroom we have a predefined syllabus, we have a predefined process. We are just giving the inputs to the students, they are writing the exam, and they are reading it for the sake of examination. But when they go for the work, they are lacking these many skills. There is no platform for the student to showcase these kind of talents or to train these kind of talents. Even though we are giving some of the theoretical concepts like this, problem solving or leadership and teamwork skills in the some of the subjects, but they are not enough. But there should be a platform to showcase these talents. So this is one part. What I want to say is students need to be trained in personality development and soft skills section to become an entrepreneur or to become an good workers in the industry. But unfortunately, the classroom teaching is lacking these kind of activities. And one more problem, India is a developing country, and so India is a developing country, and Indian villages have so many problems like sanitation and hygiene problem, health and nutrition problem, unemployment, livelihood opportunities, agricultural challenges, environmental degradation, and so many these kind of problems faced by the Indian villages. My question is, how and who will solve these problems? Only the government cannot go to the villages and cannot solve the problems all the time, because it is a huge population country, and the demographics of India is and culture of the India is very different. So because of that, the government not only solve these problems, then who will help for these problems? So we have two problems in hand. One is the youths or students of India are not getting the good platform to become a good employers. That is, soft skills training and personality development activities are not there in the syllabus. Even though they are there, but they are not sufficient. Another problem is Indian villages have so many problems, but government cannot solve these problems. So that's why there is a concept called National Service Scheme, that is NSS. It is a bridging education and community. To solve these problems, NSS is the very good platform, I can say. Because ಕಳೆದ 2-3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾನು NSS ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ NSS ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಾಸನಕ್ಕೆ, ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತ ವೇದಿಕೆ, ಮತ್ತೆ ಸೊಸೈಟಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತೆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತ ವೇದಿಕೆ. ನಾನು ಏನು ಈ ಮೊದಲು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, 2 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು, ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಸ್ಕೀಮ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನಿಷಿಯೇಟೆಡ್ ಇನ್ 1969 and its aim is to develop personality through community services. See, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದರ motto of the NSS is not me but you. So if you can see the objectives of the NSS, it will promote the social responsibility, community engagement among the students, fosters leadership, teamwork and discipline, empower youth to contribute to the nation building,
and develop a spirit of self-reliance and human values. These are the things we cannot teach in the classroom. NSS ಗೆ ಸೇರಿದಂತ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಅಥವಾ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಇದ್ರ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸೋಷಿಯಲ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಜೊತೆ ಬೆರೀತಾರೆ, ಕಮ್ಯುನಿಟಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳು ಏನು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ದೇಶಭಕ್ತಿ ಬರೋದ್ರ ಮೂಲಕ ದೇಶವನ್ನ ಕಟ್ಟುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಮ್ಮ NSS ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ NSS. ಈ ತರದ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಥವಾ ಈ ತರದ ಉದ್ದೇಶವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು NSS ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗ್ತಿದೆ ನನಗೆ. ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂತ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು NSS ಅಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ತೀವಿ? ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ NSS ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ತುಂಬಾ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ NSS ಅಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ, ಕಸ ಒಡಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾತ್ರ ಅವ್ರ ತಲೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹಿಂಜರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ NSS ಸೇರ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಆದ್ರೆ ಯಾರು NSS ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರೆಲ್ಲ ಈ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ NSS ಅಂದ್ರೆ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಅದರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ so that we can help to the society and also we can grow ourselves. Nodi, art and culture related activities we will do, sustainability initiatives we will do, empowerment, asset creations, awareness campaigns, service to the needy. These kind of activities we are going to do in NSS, not only the cleaning activity. So NSS ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆದ್ರೆ ನಾನಿವತ್ತು ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ NSS ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಗಳನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಮುಂದಿನ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೋ ದಟ್ ಬೇರೆಯವರು ಕೂಡ ಯಾರೆಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶ. ಯಾರೆಲ್ಲ NSS ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಗಳು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಾವು NSS ಅಲ್ಲಿ ಡೈಲಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾದಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಗಳು, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ಸ್, ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯನ್ನ ದತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಮತ್ತೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಗಳೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಆ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಗಳು ಬಂದು ಭಾವೈಕ್ಯತಾ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಗಳು ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ತಮ್ಮನ್ನ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಅವರ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಅಥವಾ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು, ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಪ್ ಗಳ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅಪಾರವಾದಂತ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನ ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ನಾನು GWPT ಶಿರಾಳಕೊಪ್ಪದಲ್ಲಿ NSS ಆಫೀಸರ್ ಆದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಆಲ್ ಓವರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ನಮ್ಮ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಗಳನ್ನ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಏನೆಲ್ಲ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದನ್ನು ಸಹ ಈ ಒಂದು ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನಾವೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅಂತೇಳಿ ಶಿರಾಳಕೊಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ವಾರ್ಷಿಕ ವಿಶೇಷ ಶಿಬಿರ ಅಂತೇಳಿ, ಹರಗುವಳ್ಳಿ, ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲೂಕ್, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ. ಈ ಒಂದು ವಿಲೇಜ್ಗೆ 7 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಊರಿನಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡು ಆ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಎಲ್ಲ ಪಂಚಾಯತಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳಿದಾವೆ, ನಾವು ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಕ್ಕದನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆ 7 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮವಾದಂತ ವಿಶೇಷ ಶಿಬಿರವನ್ನ ಮಾಡಿ ಊರ್ನವರಿಂದ ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ, ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ನೋಡಿ, ತುಂಬಾ ಜನ, ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾದಂತ ವಿಚಾರ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮಹಿಳಾ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ಗಳು ಅಂತ ಅಂದ ತಕ್ಷಣನೇ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಏನ್ NSS ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ನಮ್ಮ ಶಿರಾಳಕೊಪ್ಪ ವುಮೆನ್ಸ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ 50 ಜನ ಮಹಿಳಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾಫ್ ಗಳ ಜೊತೆ ಒಡಗೂಡಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಒಂದು
ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ಮೇರೆಗೆ ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಾನಿಲ್ಲಿ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು, ಈ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಗಳು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆದವು ಮತ್ತೆ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಆದವು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಒಂದು ಡಬಲ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇದೆ NSS ಅಲ್ಲಿ. ಒಂದು ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ನಾವು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಊರು ಜನಗಳಿಗೆ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ಮುಂದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ, ಕ್ಲೀನ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹೈಜೀನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಊರಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಅನಿಮಲ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ರಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಅಲ್ಲಿನ ಕೃಷಿ ಜೊತೆಗೆ ಅನಿಮಲ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ರಿ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆ ಊರಿನ ಜನಕ್ಕೆ. ತುಂಬಾ ಜನಗಳು ಹಸುಗಳನ್ನ, ಕುರಿಗಳನ್ನ, ಮೇಕೆಗಳನ್ನ ಸಾಕಿದ್ರು. ಅವ್ರನ್ನ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಊರಿನ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ನಾವು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ದನಗಳು ತುಂಬಾ ಇದಾವೆ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ತುಂಬಾ ಬರ್ತಾ ಇದಾವೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಾವು ಶಿಕಾರಿಪುರದ ವೆಟರ್ನರಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲು ಮತ್ತೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ ಆ ಊರಿಗೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಸ್ಗಳು, ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನ ಕರೆಸಿ ಒಂದು ಫ್ರೀ ವೆಟರ್ನರಿ ಹೆಲ್ತ್ ಚೆಕ್ಅಪ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಊರಿನ ಜನಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಂತ ಸ್ಟಾಫ್ ಗಳಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರಿಂದ ಅವತ್ತು 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದನಕರುಗಳಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆ ಊರಿನ ಜನಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷದಿಂದ ತುಂಬಾ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದಲ್ದೇನೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ವೋಟಿಂಗ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ಯಾಂಪ್, ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಊರಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬೀದಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ವೋಟಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಅಂದ್ರೇನು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಜನಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಯನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ರೋಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ನಾಟಕಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ವೋಟಿಂಗ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಮತದಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿತ್ತು, ಡೆಮೋಕ್ರಸಿಯ ಹೆಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಅದೇ ತರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇಶಭಕ್ತಿ, ಅವರಿಗೆ ಮತದಾನ ಅಂದ್ರೇನು, ಮತ್ತೆ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ರಿಂದ, ಬೀದಿ ನಾಟಕಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಅವರ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸ್ಕಿಲ್ ತುಂಬಾ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇದಲ್ದೇನೆ ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಏನೇನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು NSS ಅಲ್ಲಿ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಇದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ NSS ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಕಸ ಹೊಡಿಯೋದು ಅಂತ ಯಾರಾದ್ರೂ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ನಾವ್ ಯಾವ ರೀತಿ NSS ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಕಲ್ಚರಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ NSS ನ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರ ದಿನಾಚರಣೆ ಇರ್ಬೋದು, ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನ ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಕಾಲೇಜ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್, ಪ್ರಬಂಧ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಚಿತ್ರಕಲೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಭಾಷಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನ ನಾವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ತೀವಿ. ಇದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗಳ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿಯನ್ನ ಹೊರತರಲಿಕ್ಕೆ, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಹೊರತರಲಿಕ್ಕೆ, ಕೊಲಾಬ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಹೊರತರಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಸಹಾಯಕಾರಿಯಾದಂತ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದು ಅಲ್ದೇನೆ ಬ್ಲಡ್ ಡೊನೇಷನ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ದಿನ ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜ್ ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದಾ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಪಕ್ಕದ ಕೆಲವೊಂದು ರೋಟರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಪಕ್ಕದ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ನವರ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರವನ್ನ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ವಿ. ಅವಾಗ ಸುಮಾರು 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಶೇಖರಣೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ಈ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. 1 ಬಾಟಲ್ ರಕ್ತ 2 ಜನಗಳ ಒಂದು ಜೀವವನ್ನ ಉಳಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ, ನಾವು ಒಂದು 100 ಬಾಟಲ್ಗಳನ್ನ ರಕ್ತದಾನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು 200 ಜನಗಳ ಪ್ರಾಣವನ್ನ ಉಳಿಸಿದಂತ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇವಾ ಯೋಜನೆಗೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದೊಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಖುಷಿಯ ವಿಚಾರ. ಅದಲ್ದೇನೆ ಈಗ ನಾವು GPT ಸೊರಬದಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ NSS ತುಂಬಾ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ.
ಟ್ರೀ ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ಒಂದು ದಿನಾಚರಣೆಗಳು ಬಂದ್ರೆ ಅವನು ಕೂಡ ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಲೀನ್ನೆಸ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಟ್ರೀ ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ಗೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು 500ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮರಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸಿದೀವಿ. ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ತುಂಬಾ ಗ್ರೀನರಿ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು NSS ನ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಾರ್ದು. ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾಫ್ಗಳಿರ್ಬೋದು, ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇದಲ್ದೇನೆ GPT ಸೊರಬದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮತ್ತೆ ಡಿವಿಷನಲ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮತ್ತೆ ಡಿವಿಷನಲ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸುಮಾರು 10-15 ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ಗಳಿಂದ 8ರಿಂದ 10 ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದ ಹಲವಾರು ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಸೊರಬ ಈ ಡಿವಿಷನಲ್ ಕ್ಯಾಂಪಿಗೆ ಬಂದಿದ್ರು. ಹೊಳೆಕೊಪ್ಪ ಸೊರಬ ತಾಲೂಕು ಈ ಒಂದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಈ ಸುಮಾರು ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ಗಳಿಂದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಬಂದಿದ್ರಿಂದ ಅವ್ರ ನಡುವೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಕ್ಲೀನ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಹೆಲ್ತ್ ಬಗ್ಗೆ, ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ, ಮತ್ತೆ ಲಾ ಅಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಊರಿನ ಜನಕ್ಕೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ದೇನೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಇಂದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲ್ಚರ್ ಒಳಗೊಂಡಂತ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಈ ಒಂದು NSS ಅಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ರಿಂದ ಆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲ್ಚರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರಗಳ ನಡುವೆ ಒಂದು ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾಂಪ್ ತುಂಬಾ ಸಹಾಯವಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ಅದಲ್ದೇನೆ ನಮ್ಮ GPT ಸೊರಬ ಮತ್ತೆ GWPT ಶಿರಾಳಕೊಪ್ಪದಲ್ಲಿ ನಾವುಗಳು NSS ಆಫೀಸರ್ ಆದಾಗ, ನಾವು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆದಾಗ, ಮತ್ತೆ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ NSS ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಗಳನ್ನ ಏನೇನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ವಿವಿಧ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ನ ನಮ್ಮ NSS ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಲೇಬೇಕಾದಂತ ವಿಚಾರ. ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ತುಂಬಾ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಗ್ರೂಪ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ನ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ನೋಡಿರೋಂತ ವಿಚಾರ, ಇವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕಾದಂತ ಒಂದು ಸಂಗತಿಗಳಿದಾವೆ. ನಮ್ಮ SSM ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ವಿಜಯಪುರ ಇಲ್ಲಿ ಸೋಲಾರ್ ಪವರ್ ಫೌಂಟೇನ್ ಇದನ್ನ ನಮ್ಮ NSS ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ ಕಾಲೇಜ್ನ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ತಾವುಗಳೇನೆ ಲೇಬರ್ಸ್ ಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿ ಇದು. ಸುಮಾರು 8 ಲಕ್ಷ ವರ್ತ್ ಅಸೆಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾದಂತ ಒಂದು ಫೌಂಟೇನ್ ಅನ್ನ, ಸೋಲಾರ್ ಪವರ್ ಇಂದ ರನ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಫೌಂಟೇನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡಬೇಕಾದಂತ ವಿಚಾರ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದು ಅಲ್ದೇನೆ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಬೆಳಗಾವಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ NSS ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ಗಳು ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆಗಳು. ಇವರು 132 ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ರೂಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಒಂದು ಮಾರಿಹಾಳ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಹಳ್ಳಿಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯ ಒಂದು ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ 2015ರಿಂದ 2017 ಈ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ 132 ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ರೂಮ್ ಗಳನ್ನ ಕಟ್ಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಕೊಡುಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಾರ್ದು. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ನವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ನವ್ರು ಇರ್ತಾರೆ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ವಿವಿಧ ಬ್ರಾಂಚ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಓದಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಅವ್ರ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಾರ್ದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದ್ ಅಲ್ದೇನೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಇದು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ. ನಮ್ಮ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ಗಳು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳು NSS ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರೆಲ್ಲ ಈ ಕ್ಯಾಂಪ್ಗಳನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರೆಲ್ಲ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಜೊತೆ ಬೆರ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರುಗಳು ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋ ಯೋಚನೆಗಳೇ ಬೇರೆ. ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ, ಅವ್ರು ಬೆರ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏನಿದಾವೆ, ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ಗಳೇನಿದಾವೆ, ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ಗಳೇನಿದಾವೆ, ನಾವ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯನ್ನ ಬಳಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು. ಸೊ ಆ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ಗಳು ಒಂದು 600 ರೂಪಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಗುಜರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಕಬ್ಬಿಣದ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪೇಂಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಪ್ಲಾಯಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರೈತರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಲಿ, ಅವರು ಉಳುಮೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ ವೀಡ್ ರಿಮೂವರ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ 2000 ರೂಪೀಸ್. ಇದಲ್ವಾ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ?
ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಥವಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಓದೋದಲ್ದೇನೆ ನಾವು ಕಲ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ, ನಾವು ಕಲ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಕಿಲ್ಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾರ್ಥಕ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅವನನ್ನ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾದಂತ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಲ್ದೇನೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಚಿಂತಾಮಣಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೋಲಾರ್ ಪವರ್ ಗ್ರಾಸ್ ಕಟ್ಟರ್ ಕೇವಲ 1500 ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ NSS ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ಗಳು ಅವರ ಒಂದು ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಮತ್ತೆ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ತಗೊಂಡು ಸೋಲಾರ್ ಪವರ್ ಗ್ರಾಸ್ ಕಟರ್ ನ ಮಾಡಿದರೆ ಇಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ 1500 rupees ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಉದಾಹರಣೆ. ನಮ್ಮ NSS ನಿಂದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು ಅಂತೇಳಿ. ನಮ್ಮ ಮೂಡ್ಬಿದ್ರೆ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ SNM ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಪ್ರವಾಹದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬಂದಾಗ, ಸರ್ ಆಮ್ ಐ ಅಡಿಬಲ್ ರಾಜಶೇಖರ್ ಸರ್? Yes sir. Yes sir, you have 2 minutes more. Yes, yes. The time is, we are running out of time. So SNM ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮೂಡ್ಬಿದ್ರೆ ಅವರು ಪ್ರವಾಹದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬಂದಾಗ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು, 700 ಬ್ಯಾಗ್ಗಳ ಮಳಲ್ ಚೀಲಗಳನ್ನ ಒಂದು ಬಂಡನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಕೊಡುಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಸೇರಿ ಅವತ್ತಿನ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಅಥವಾ ಜೋಪಡಿಗಳು ಅಂತ ಏನಿದ್ವು, ಆ ಜೋಪಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ತುಂಬಾ ಸೋರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡ್ಬೋದಾ ಅಂತೇಳಿ ಸೊ SNM ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮೂಡ್ಬಿದ್ರೆ ಅವರು ತಾಡ್ಪಾಲುಗಳನ್ನ ಕೊಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೇ ಹೋಗಿ ಆ ತಾಡ್ಪಾಲುಗಳನ್ನ ಒದಿಕೆಯನ್ನ ಒದಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಳ್ಳಿ ಜನಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂಡ್ ಕಾಲೇಜ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲೇನೆ GPT ರಾಯಚೂರು ಮತ್ತೆ SJP ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ NSS ನ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಮತ್ತೆ ಅದರ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಸೇರಿ ತಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಂಚ್ಗಳನ್ನ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಕ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಏನೇ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ರಿಪೇರ್ ವರ್ಕ್ಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ NSS ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ಗಳು ಹಾಜರಿರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಕಲ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ರಿಪೇರ್ ವರ್ಕ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಖುಷಿ ತರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ. ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ NSS ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಡಿಸೇಬಲ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಚೇರ್ಗಳಿರ್ಬೋದು, ವೇಸ್ಟ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇಂದ ಒಂದು ಫ್ಯೂಯಲ್ ಗಳನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಯಾನಿಟರಿ ಇನ್ಸಿನೇಟರ್ ಅದನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು, ರೈತರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು, ಗ್ರಾಸ್ ಕಟರ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಕಾರ್ ಗಳನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ NSS ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಕಲ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯನ್ನ ಅಥವಾ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಶೋಕೇಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತ ವೇದಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಾರ್ದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಕ್ರಾಪ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಡನ್ ಬೈ ಅವರ್ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್. ಈ 10 ಮೀಟರ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಗಿಣಿಗಳು ಮತ್ತೆ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಬೆಳೆದಂತ ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ತಿಂತಾ ಇದ್ವು. ರೈತರುಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಅದನ್ನ ಓಡಿಸೋದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲು. ಅದಕ್ಕೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡ್ಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ವಾಲಂಟಿಯರ್ಸ್ಗಳು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ನವ್ರು ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ನವರು ಇವರೆಲ್ಲ ಸೇರ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸೋಲಾರ್ ಎನೇಬಲ್ಡ್ ಕ್ರಾಪ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟರ್ ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 10 ಮೀಟರ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪಕ್ಷಿಗಳು ಬಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ನಾಯಿ ಬೊಗಳೋ ತರ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಒಂದು ಆ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನ ಓಡೋಗೋ ತರ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಅನ್ನ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತ ಅನೇಕ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಕಾಲೋನಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಂತೇಳಿ SC/ST ಕಾಲೋನೀಸ್ ಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕಾಲೋನೀಸ್ ಗಳಿಗೆ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಗಳನ್ನ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಯಾರು ತುಂಬಾ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಕಾಲೋನಿಗಳನ್ನ ಅವರಿಗೆ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ಔಟ್ರೀಚ್ ಇಂದ KLE ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಸೂಳ್ಯ ಇವರು ಒಂದು 25,000 ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿಯನ್ನ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಲಿಟ್ರಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೋಗಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮಕ್ಕಳ ಆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಓದ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಈ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ NSS ನಿಂದ ಕೆಲಸಗಳಾಗ್ತಾ ಇದಾವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ NSS ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಾಸನಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂತ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ NSS ಗೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಸೇರೋದ್ರಿಂದ ಅವರ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸು, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್
ಮತ್ತೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಗ್ರೋತ್ ಇರ್ಬೋದು, ನೇಷನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ರಿಯಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಏನಿದಾವೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಇದಲ್ದೇನೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸಿಗೆ ರೆಕಗ್ನೇಷನ್, ಈ ಗೌರವವು ಕೂಡ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಗಳಿರೋದ್ರಿಂದ NSS ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮಗೂ ಕೂಡ ಖುಷಿ ತಂದಿದೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ಒಂದು ಸಹಯೋಗದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ತುಂಬಾ ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಕೂಡ ಉತ್ತಮವಾದಂತ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅವರು ವರ್ಕಿಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನಾವ್ NSS ಸೇರಿದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳಿರೋದು ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯನ್ನ ತಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ದಿಸ್ ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಶಾರ್ಟ್, ದ vanities of the world are transient, but they alone live. Who live for others, the rest are more dead than alive. ನಾವು ನಮಗಾಗಿ ಬದುಕೋದ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗಾಗಿ ಬದುಕ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಪರೋಪಕಾರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಪರೋಪಕಾರ ಬುದ್ಧಿ ಈ NSS ನಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಒಂದು ಈ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಗಳನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Now quickly we will take one question from Rajesh Vangal, sir. Rajesh Vangal, sir.